स्टडी बी लाइक चैनल में तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हाँ तुहाडे लई एक होर बहुत ही जरूरी वीडियो लैके, जिस विच आपां दूजे विश्व युद्ध बारे बहुत ही जरूरी प्रश्न पढ़ांगे। वीडियो शुरू करन तो पहलां जे तुसीं चैनल ते नवें हो तां प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब कर लो तां जो साडीआं आउण वालीआं वीडियोज़ तुहानूं मिल सकन। ते चलो अज दी वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दूजा विश्व युद्ध कदों शुरू होया सी? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है 1 सितंबर 1939 ईस्वी विच अते ये युद्ध 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक 6 साल चलिया सी। अगला प्रश्न, दूजा विश्व युद्ध होने का मुख्य कारण की सी? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है जर्मनी द्वारा पोलैंड ते हमला करना। इस तो इलावा होर भी कई कारण सन, जिस विच वरसाई दी संधि विच जर्मनी का अपमान करना, जर्मनी के कई हिस्सों ते होरना देशों का कब्जा होना, लीग ऑफ नेशन का फेल होना आदि शामिल सन। अगला प्रश्न, दूजे विश्व युद्ध विच किन्ने देशों ने भाग लिया सी? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है 61 देशों ने। अगला प्रश्न, दूजे विश्व युद्ध नूं होर किस नाम नाल जानिया जाता है? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है उपरोक्त दोवें, यानी ग्लोबल वॉर ते टोटल वॉर के नाम नाल। ग्लोबल वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध विच विश्व के बहुत सारे देश सीधे या असिधे तौर पर शामिल सन, अते टोटल वॉर इस करके कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध विच बिना किसी रूल ते रैगूलेशन के युद्ध होए सन। इस युद्ध विच आम लोगों को भी नहीं बख्शा गया सी अते इस युद्ध विच कई तरह के खतरनाक हथियारों की वरतों की गई सी जो पहला कदे भी नहीं वरते गए सन। अगला प्रश्न, दूजे विश्व युद्ध विच हिस्सा लैण वाले देश किहड़े गुट्टां विच वंडे गए सन? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है मित्र राष्ट्र ते धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र विच ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका, रूस, पोलैंड, यूगोस्लाविया, ग्रीस, बेल्जियम अते ब्राजील आदि देश मुख सन अते धुरी राष्ट्र विच जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया अते बुल्गारिया आदि मुख देश सन। अगला प्रश्न, हिटलर जर्मनी का चांसलर कदों बनिया सी? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है 30 जनवरी 1933 ईस्वी नूं अते सत्ता विच आउंदे ही उसने आर्मी का विस्तार करना शुरू कर दिता सी अते तानाशाह रवैया अपना लिया सी अते हिटलर ने एयरफोर्स का भी विस्तार करना शुरू कर दिता सी। अगला प्रश्न, दूजे विश्व युद्ध विच जर्मनी का लीडर कौन सी? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है अडोल्फ हिटलर। अगला प्रश्न, दूजी साइनो जापानी लड़ाई दौरान जापान ने किस देश ते हमला किया सी? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है चीन ते। जापान ने दूजे साइनो जापानी युद्ध दौरान 7 जुलाई 1937 ईस्वी नूं चीन ते हमला करके उसदे वड्डे खेतर ते कब्जा कर लिया सी। जिस समय जापान ने चीन ते हमला किया सी उस समय चीन विच घरेलू युद्ध नैशनलिस्ट अते कम्यूनिस्ट पार्टियां विचकार हो रहा सी ते जापान ने इसका फायदा चुक्या अते जापान ने चीन ते 1945 तक हमले जारी रखे सन। अगला प्रश्न, जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया नूं अपने अधीन कदों कर लिया सी? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है मार्च 1939 ईस्वी विच। पहले विश्व युद्ध तो बाद सुडेटनलैंड जो कि जर्मनी का हिस्सा सी वो चेकोस्लोवाकिया नूं दे दिता गया सी, जिस कारण जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया ते हमला कर दिता सी अते उसनूं आपदे अधीन कर लिया सी। अगला प्रश्न, जर्मनी ने पोलैंड ते हमले लई किस देश नाल समझौता कीता सी? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है सोवियत संघ नाल। सोवियत संघ अते जर्मनी पोलैंड नूं आपस विच वंडना चाहुंदे सन, इसलिए उन्होंने समझौते की यह गल गुप्त रखी सी। अगला प्रश्न, सोवियत संघ ते जर्मनी विच किहड़ा समझौता होया सी? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है मोलोटोव
ਰਿਬਨਟ੍ਰੋਪ ਸਮਝੌਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਚੇਸਲਾਵ ਮੋਲੋਟੋਵ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੋਆਚਿਸ ਵਾਨ ਰਿਬਨਟ੍ਰੋਪ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 1 ਸਤੰਬਰ 1939 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਪੋਲੈਂਡ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੋਲੈਂਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1939 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦਾ ਬਲਿਟਜ਼ਕ੍ਰੀਗ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ 1940 ਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਟਲੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 10 ਜੂਨ 1940 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਰਾਂਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 10 ਜੂਨ 1940 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰਾਂਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ 1940 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 10 ਜੁਲਾਈ 1940 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਲੰਡਨ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਯੁੱਧ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1940 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ। 1940 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੈਵਿਲ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 1945 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਸ ਪਦ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਪਰਟਾਈਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ। ਟ੍ਰਾਈਪਰਟਾਈਟ ਸਮਝੌਤਾ 27 ਸਤੰਬਰ 1940 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਪਰਟਾਈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 20 ਨਵੰਬਰ 1940 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੰਗਰੀ, 22 ਨਵੰਬਰ 1940 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਅਤੇ 1 ਮਾਰਚ 1941 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ
ਤੇ ਗਰੀਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1941 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਟਲੀ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਰਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰਬਰੋਸਾ ਨਾਲ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3500 ਟੈਂਕ, 3000 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, 6 ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਘੋੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੋਸਫ ਸਟਾਲਿਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਧੁਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 1940 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬਰਮਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਗੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਨੇਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੋਜੋ ਹਿਡੇਕੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ 'ਤੇ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਭੜਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 2500 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 8 ਦਸੰਬਰ 1940 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 30, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਯੁੱਧ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ 1944 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰਬਰੋਸਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੰਬਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਾਰਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਰੂਸਵੈਲਟ।
फ्रैंकलिन रूसवेल्ट अमरीका का 32वां राष्ट्रपति सी। अगला प्रश्न, सोवियत संघ ने 1944 ईस्वी तक जर्मनी तो अपने किहड़े खेत्र आज़ाद करवा लए सन? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है उपरोक्त सारे। अगला प्रश्न, फ्रांस नूं जर्मनी तो आज़ाद कराउण लई किहड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया सी? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है डी डे लैंडिंग ऑपरेशन। फ्रांस 4 सालों तो जर्मनी के अधीन रहा सी, इसलिए फ्रांस नूं आज़ाद कराउण लई मित्र राष्ट्रां ने मिल के नॉर्मंडी के तट ते बहुत ही वड्डी सेना उतार दित्ती सी अते सेना ने जर्मनी नूं पिछे धक्कना शुरू कर दिता सी अते ये ऑपरेशन अज तक का सब तो वड्डा समुद्री ऑपरेशन सी। अगला प्रश्न, डी डे लैंडिंग हमले नूं होर किस नाम नाल जानिया जांदा है? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है ऑपरेशन नैपचून के नाम नाल। अगला प्रश्न, 1944 ईस्वी विच सोवियत संघ ने धुरी राष्ट्रां दे किहड़े देशां नूं हरा दिता सी? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है उपरोक्त दोवें, यानी रोमानिया ते बुल्गारिया नूं। 8 सितंबर 1944 ईस्वी नूं रोमानिया ते बुल्गारिया नूं हराउण तो बाद सोवियत संघ ने ग्रीस, अल्बानिया ते यूगोसलाविया के खेतरां नूं भी जर्मनी तो आज़ाद करवा लिया सी। इस तरह हिटलर नूं हर पासों हार का सामना करना पै रहा सी। अगला प्रश्न, मित्र राष्ट्रां ने बर्लिन ते कब्जा कदों कीता सी? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है 29 अप्रैल 1945 ईस्वी नूं। 29 अप्रैल 1945 ईस्वी नूं एक पासों सोवियत संघ अते दूजे पासों मित्र राष्ट्र दीयां फौजां ने बर्लिन ते कब्जा कर लिया सी अते 7 मई 1945 ईस्वी नूं जर्मन फौजां ने सरैंडर कर दिता सी। अगला प्रश्न, अडोल्फ हिटलर ने आत्म हत्या कदों कर लई सी? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है 30 अप्रैल 1945 ईस्वी नूं। हिटलर ने अपनी पत्नी नाल खुद नूं गोली मार के आत्म हत्या कर लई सी। अगला प्रश्न, अमरीका ने जापान के किहड़े शहर ते पहला परमाणु बंब सुट्टिया सी? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है हिरोशिमा ते। अते इस हमले विच इक्को झटके विच 1 लाख लोग मारे गए सन अते अमरीका ने इस परमाणु बंब का नाम लिटिल बॉय रखा सी। अगला प्रश्न, अमरीका ने जापान के किहड़े शहर ते दूजा परमाणु बंब सुट्टिया सी? ऑप्शन तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है नागासाकी ते। 9 अगस्त 1945 ईस्वी नूं नागासाकी ते दूजा परमाणु बंब सुट्टिया गया सी जिस विच 80,000 लोगों की मौत हो गई सी अते अमरीका ने इस परमाणु हमले नूं फैटमैन का नाम दिता सी। अगला प्रश्न ते अज दी वीडियो का आखिरी प्रश्न, जापान ने आत्म समर्पण कदों कीता सी? ऑप्शनस तुहाडे सामने आ ते जिहड़ा इहदा सही उत्तर है 2 सितंबर 1945 ईस्वी नूं। जापान के आत्म समर्पण के नाल ही दूजे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई सी। इसे दे नाल ही अज दी वीडियो इत्थे ही खत्म हुंदी है। वीडियो चंगी लगी है, यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक करियो, चैनल नूं सबसक्राइब करियो अते तुसी अपने विचार मेरे नाल कमेंट बॉक्स विच भी साझे कर सकते हो। थैंक यू सो मच।